میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. یہ جو میری کردار کشی کی ہے اب یہ وہاں جواب دے گی. یہ جو شخص ہے یہ جو فراڈ ہے اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا اور ان کے اوپر پاکستان میں بھی کیس کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار. ناظرین، دو معاملات کے اوپر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے پروگرام میں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے توشہ خانہ کا وہ کیس جس نے ملک کے اندر کھلبلی مچا رکھی ہے. کیسز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی. اور دوسرا ہم بات کریں گے آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا ریٹینشن کی، جس کے بارے میں ایک خبر زبان زد عام ہے شہر اقتدار میں، جس میں ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے. کیا واقعی میں اس طرح کی کوئی قانونی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ دونوں موضوعات پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن سب سے پہلے اپنے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. توشہ خانہ کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات تبھی آنا شروع ہو گئے تھے جب عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس سال کے اپریل کے اندر اقتدار سے ان کی خدا حافظی ہوئی. لیکن اب جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں، اس کے اندر فرح گوگی صاحبہ، جن کا عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ سے بڑا قریبی رشتہ ہے، اور ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب جو کہ تمام کے تمام اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات کو ملک کے دیکھتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی. اس تمام صورتحال کے اندر ایک شخص اور کا نام آ رہا ہے اور اس شخص کا نام ہے عمر ظہور. یہ وہ شخص ہے جس کو تقریباً 60 سے 70 لاکھ کی گھڑی تقریباً 20 لاکھ ڈالر کے اندر بیچی گئی. یعنی تقریباً 6 to 7 ملین ڈالرز کی گھڑی 2 ملین ڈالر کے اندر بیچ دی گئی. اور یہ توشہ خانہ کی وہ گھڑی تھی جس کے بارے میں عمران خان صاحب بارہا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو قانونی طریقے سے خریدا ہے. پہلے 20% دے کر خریدنا ہوتا تھا، اس کے حساب سے خریدا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر چینج کر کے امینڈمنٹ کر کے اس کو 50% کر دیا. یعنی توشہ خانہ سے کے اندر دیا گیا کوئی بھی تحفہ، کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ، کسی بھی منسٹر کو دیا گیا تحفہ توشہ خانہ جائے گا، توشہ خانہ سے خریدا جائے گا اور خرید کر اپنے پاس رکھا جائے گا. اب اس کے اوپر سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ کیا قانونی طور پر یہ بات غلط ہے، کیا مورل طور پر یہ بات غلط ہے، کیا عمران خان صاحب نے یہ تمام جو صورتحال کی اس کے بعد پیسے کس طریقے سے لے کر آئے، اور اگر پیسے لے کر آئے تو رسیدوں کی ڈیمانڈ ہونے لگی ہے مریم نواز صاحبہ سے. آج عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی اور ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ یقیناً اس معاملے کے اوپر جیو ٹی وی اور شاہزیب خانزادہ کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا رسیدیں دکھائی جائیں گی یا نہیں دکھائی جائیں گی؟ اسپیشلی عمران خان صاحب نے جب کیس فائل کرنے کی بات کی ہے تو اس سوال کا جواب، قانونی سوال کا جواب بھی دینا بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پیسے پاکستان میں آئے کس طرح. کیونکہ SRO 1715 آف کسٹمز کے تحت جو کہ ستمبر 2022 کے اندر یہ SRO سامنے آیا تھا، اس کے تحت پاکستان کے اندر لانے کی جو لمٹ ہے وہ $10,000 ہے اور لے جانے کی، پاکستان سے باہر لے جانے کی لمٹ $5,000 ہے. اگر یہ معاملہ اس سے بہت پہلے کا ہے جو کہ یقیناً ہے، اس ٹائم پر بھی اگر پیسے لے کر آئے گئے تو کسٹم ڈیکلیریشن کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے شاید ایک وبال جان ضرور بن سکتا ہے یا پرسپشن ضرور بن سکتا ہے. دوسری طرف کا پہلو یہ ہے کہ نہ تو کوئی غیر قانونی کام ہوا، نہ ہی اس سے کوئی ملک کو نقصان پہنچا، اور اگر بیچ بھی دیا تو پیسہ بھی ملک کے اندر ہی آیا. اب ان دونوں پہلوؤں کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. اسی لیے پہلے ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ سولنگی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو ایز ویل. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویری سیزنڈ اینالسٹ اینڈ سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ حارث نواز صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر ہمیں ایک اور مہمان جوائن کریں گے، بٹ آئی ول انٹروڈیوس ہم when we'll be doing the second segment. سب سے پہلے توشہ خانہ کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور بیچ بیچ میں آپ کو کلپس بھی سناؤں گی کہ آج اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی گئیں کس کس کوارٹر سے. لیکن سب سے پہلے سولنگی صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کون سا کوئی غیر قانونی کام کر دیا ہے، کون سی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جس کے اندر میں نے یا تو کوئی وہ گیلانی صاحب کی طرح ہار چوری کر لیا ہو، یا پھر میں نے جو ہے وہ توشہ خانہ کے اندر پیمنٹ نہ کروائی ہو. سولنگی صاحب، میٹر تو بڑا ہے اور نیشنل ایشو ہے، اور یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ آپ کو تحفہ دیا گیا ہے ملک کی پریسٹیج کے لیے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ریٹین کریں، لیکن نہیں ریٹین کیا. لیکن قانونی طور پر ڈو یو تھنک کہ خان صاحب نے ایک غیر قانونی کام سرزد کیا؟ دیکھیں، فرض کر لیں کہ یہ سب کچھ قانونی ہوا، کیا ہر قانونی چیز اخلاقی اور درست ہوتی ہے؟ صدیوں تک غلامی کا نظام جو ہے وہ قانونی تھا. مارشل لا بھی کسی زمانے میں قانونی تھا. عورتوں کو ووٹ کا حق نہ دینا وہ بھی قانونی تھا کسی زمانے میں. بہت ساری چیزیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے.
कानून अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन ये क्या वाकई उन्होंने कोई कानूनी हरकत की है या गैर कानूनी, वो तो जब मुकदमा चलेगा, जब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। ये तमाम सवालात जो आपने उठाए जिससे खलबली मची हुई है, और ख़ासतौर पर इमरान खान की जो खलबली है वो आपको नज़र आई। सुबह सवेरे आपने देखा कि कैसे उनकी जो तर्जुमानों की जो फौज थी वो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और खान साहब ने खुद भी आज सहाफ़ियों से जो बात की लाहौर में उसमें भी जिक्र किया, अपनी जो तकरीर दिल पजीर फरमाई उसमें भी जिक्र किया। तो परेशानी तो है, लेकिन बात यह है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये बहुत ही साफ शफाफ तरीके से हुआ है, इसमें कोई खबर नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो आपने सहाफ़ी अबरार खालिद का नाम तो सुना होगा। वो पहले शख्स थे जो कि गए राइट ऑफ जो आरटीआई कमीशन है उसके अंदर जी, और फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर उसके साथ क्या हुआ, वहाँ क्या जवाब दिया हुकूमत ने कि ये तो कौमी सलामती का मामला है, हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर उसको हरासा किया गया, फिर उसको नौकरी से निकाला गया, फिर उस पर हमले किए गए, फिर उसके घर पे उसकी बूढ़ी वालदा को तंग किया गया। ये इतना अगर सादा मामला है तो ऐसा क्यों हुआ? बाकी जो तफसीलात हैं कि जी मैंने इस उमर फारूक को मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते होंगे, आपके यारे गार फैसल वावडा कैसे जानते हैं? उन्होंने तो तस्वीर लगा दी है कि इमरान खान ने इनको भेजा था, उसमें कुछ अलिफ वाले अरब भी थे और ऐन वाले अरब भी थे, वो उनको लेकर आए थे। वो किस लिए लेकर आए थे? तो सवालात का जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर आपने इस्लामाबाद में बेची थी, उसकी जैसे आपने आज धमकी दी है सबको कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, वो जो इस्लामाबाद में जिसको बेचा था उसकी रसीद ट्वीट कर देना, आप तो ट्वीट के मास्टर हैं। सही, ठीक। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिगेड साहब के, रसीदें दिखा दें। आपने पहले भी रसीदें दिखाई थी, जमाइमा साहिबा ने मदद की थी तमाम रसीदें दिखाने के अंदर, और रसीदें दिखाना फिर ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर तो फिर लोगों की का राइट भी बनता है आपका ट्रेल, मनी ट्रेल जिसकी बड़े अरसे से बात हो रही है, वो दिखाना। ओवर हियर इट्स अ सिंपल थिंग कि आपने किसको बेचा, कब बेचा और कितने में बेचा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊँ, जरा इमरान खान साहब ने आज क्या फरमाया है वो सुनिएगा। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अब जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। ये जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। जी ब्रिगेड साहब, इसको कंपेयर करें कानूनी चाराजोई के हवाले से और रसीदें प्रोवाइड करने में कितनी देर लगती है। दीज आर टू, एक तो कानूनी चाराजोई तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, रसीदें प्रोवाइड करना तो बड़ा आसान है। खान साहब वो क्यों नहीं करके जान छुड़ा लेते? देखें अनिका, पर्सनली आई एम अगेंस्ट कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ एनीवन। सही, अगर ये उनके पास कोई ऐसी बात है गवर्नमेंट के पास, तो दे शुड गो एंड फाइल द केस और सॉर्ट हिम आउट। हु स्टॉप्स इट? आप 5 मिनिस्टर्स आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में कर रहे हैं, तो व्हाट आर दे प्रूविंग? टू टेंशन, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल। आप पाकिस्तान के लिए मार्च में जा रहे हैं, उनका वो आप जो मॉरल लेवल पे लोग कर दें या उनके खिलाफ लोग हो जाएं, ये जितना कुछ कर रहे हैं इससे फायदा इमरान खान को, पीटीआई को। दे इज गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी। लेट मी टेल यू वन थिंग। सेकंड ये है कि हाँ, मॉरली बात, यस आई डू एग्री कि उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए। ये इस लोग इनको बड़ा एक हाई मॉरल ग्राउंड पे लेते हैं, बट अगर आप केस की बात करते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। उन्होंने अगर लीगल तरीके से खरीदा है, लीगल रसीद है, इस्लामाबाद में बेचा है, आगे किसी ने वहाँ जाके किया है, फिर उसके बाद ये उमर ज़हूर की क्रेडिबिलिटी क्या है? राइट, क्या वो पहले उसने कितने फ्रॉड किए हैं, ही इज नोन फॉर हिज फ्रॉड, वो भी आपने देखना है कि क्या कहीं। और ऐसे ही इंसान को जो ईसीएल पे पाकिस्तान में हो, जिसको केस बनने हो, वांटेड पाकिस्तानी हो, आप उसको ईसीएल के नाम पे निकाल रहे हैं। आप उसको अप्रोच कैसे करें? पकड़ के लाएं। अगर आप फरागोगी की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं, आप केस बनाए ना। आप 8 महीने में हमने कोई केस बनाया क्यों नहीं बनाया? यू शुड डू इट, ताकि आप कम से कम ये जो है ना, ये वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स और ये करैक्टर, ये आई डोंट बिलीव ये अगेंस्ट एनीवन, चाहे मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, किसी के खिलाफ होना चाहिए ये, क्योंकि हमें लेकिन ब्रिगेड साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर। इधर तो पूरा एक
बैकग्राउंड है, 2022 के आखिर के अंदर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर राना अबरार खालिद साहब, जिसकी अभी सोलंकी साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने दरखास्त दायर की थी। उसके बाद इमरान खान साहब को उनको मिलने वाले तहफ़ सामने लेकर आए। फिर सितंबर 2021 के अंदर काबीना डिवीज़न ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमीशन के हुक्म के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। फिर 21 अक्टूबर को 2021 के 21 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने हुकूमत ने मालूमात और इमरान खान साहब ने, इन दोनों ने मालूमात देने से इनकार कर दिया था कि तहाइफ की तफसीलात जो है वो क्लासिफाइड हैं। देन 20 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के तहाइफ की तफसील सामने लाने की बात की थी। उसके बाद फिर 5 अगस्त 2022 को आ जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था। फिर 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को कौमी असम्बली की रुकनियत नाअहल करार दे दी थी। सो मैटर तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत किसी तरीके से इस केस को लेकर ही नहीं गई कहीं भी। देखें, बात यह है कि मैं आई विल बी से इट्स वेरी फेयर, अगर जिसने तोशाखाना केस से, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या PMLN है, एवरीबॉडी हैज टू डिक्लेयर। अगर आपने गाड़ियां ली हैं वो क्या अलाउड थी नहीं थी वो भी लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड नैब हैव टू वेरी फेयर कि आपने जिसने किया, आई से एनीबॉडी हु डन रॉन्ग थिंग he should be taken back। this is ब्रिगेड साहब, I'm sorry I'm cutting you short। यही डिमांड जो है PTI भी कर रही है कि वो जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली थी उसका क्या, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो हार उसका क्या, बहुत सारे और। लेकिन इससे पहले कि मैं लगारी साहब की तरफ सवाल लेकर जाऊं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज को फरमाया, वो भी सुन लीजिएगा। तोशाखाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना और बाद में बाहर से पैसे जाके लाना, वो कहाँ से पैसे आए, बैंकिंग के जरिए आए, बैंकिंग चैनल के जरिए आए या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो किस तरह आया, असल अमाउंट क्या वसूल की थी वो अब पता लगा है। पर एक खातून के जरिए वसूल किए हैं, उस खातून के साथ क्या इनका ताल्लुक है। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएं, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए। फरा गोगी साहिबा को जिनको इन्होंने NRO दिलवाया पंजाब हुकूमत से, उनके केसेस खत्म कराए हैं, तो ये सारे मसले जो है ना सारे के सारे अदालत में आएंगे। लगारी साहब, इतने सारे सवालों का अंबार ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब की तरफ फेंक दिया है, क्या यही सवालों के जवाब वो लोग देंगे जो इससे पहले तोशाखाना से तहाइफ लेते रहे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि तोशाखाना से चीज़ें ली जाती रही हैं। ये तोशाखाने में आई हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर गई हैं। इसके बारे में एक प्रॉपर एक फोरम पर एक बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी उसको भुला दें, उसने वो ले गया तो ठीक था। ये जहाँ तक वो नेकलेस का सवाल है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हाँ गया था, तो वो मैंने जो सुना था वो ये था कि वहाँ तक गया था और फिर वापस तोशाखाना भिजवाया गया था। अगर वो भी नहीं है उनके पास तो इस पर भी बात होनी चाहिए और इस पर भी बाकायदा कानून जो भी रास्ता अख्तियार करे उसको कानून को ही वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मुझे एक बात और बड़ी अजीब लगी है, हमारे 2 दोस्तों के ट्वीट्स मैंने देखे हैं जो इस सारे मसले पर बिल्कुल उन्होंने यू टर्न लिया है। एक गरीदा फारूकी ने और एक हमारे दोस्त अहमद नूरानी ने, उन्होंने कहा है कि ये कौन सी बात हुई, क्या लेकर आए हैं और ये कौन सी चीज़ है, आप माफ़ी मांगे जाकर उनसे, ये क्या आप कर रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आया है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये पारसाई का दावा करे, कोई शख्स नेक नामी का दावा करे, कोई शख्स अपने बारे में कहे कि जी मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अगर कोई चीज़ आती है, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे दोस्त हैं राना अबरार खालिद, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन काउंसिल के पास जो भी था उसमें गए और उनसे जाकर सवाल किया कि भाई मुझे ये बताया जाए। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने जाकर दरखास्त दी और उसमें 4-5 सवाल पूछे गए। मेरी अभी कुछ दिनों पहले बात हुई, वो कहते हैं मुझे तो अब तक एक सवाल का जवाब ही नहीं मिला है, मुझे नहीं दिया गया है जवाब। और वो ये जो मुझे कहा गया था, जो हमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया था कि जनाब ये तो कौमी राज है, हम कौमी राज अफशा नहीं कर सकते। तो अब अगर तोशाखाना कौमी राज है और उसके बाद बात ही नहीं हो सकती है तो फिर और कौन इस पर बात करेगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी फायदा कोई नहीं है कि जो नहीं, तो असल बात ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये जो एक्ट है वो किस लिए बनाया गया है? आप दुनिया को क्या तासुर दे जाते हैं? पंजाब में है, सिंध में जो है इसमें वो जो है उसका कमीशन वो अभी वजूद में आया है, वो अपना काम शुरू कर रहा है। इस्लामाबाद में उसने काम किया और उस कमीशन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने साथ नहीं दिया और हुकूमत यही कहती रही है कि जनाब ये तो कौमी राज है, हम इसको अफशा नहीं कर सकते हैं। अगर कौमी राज है
توشے خانہ میں سامان کا آنا اور وہاں سے جانا، اس کا خریدنا یا لے لینا یا اس کی پرسنٹیج مقرر کر دینا، یہ بہرحال ایک عجیب بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی قومیں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ ہم نے دنیا بھر کے عجائب گھر بھی دیکھے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں بھی دیکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو چیزیں آپ کے پاس آئی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں دنیا دیکھے آ کر، اور دنیا میں ایسے انٹیکس بھی ہیں جن کی مالیت اربوں ڈالر میں ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے بس بیچو اور اس میں سے پیسہ کماؤ اور جان چھڑاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نذیر لغار صاحب، اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ آئی کمپلیٹلی اگری ود دس، اور پراپر انکوائری عمران خان صاحب سے بھی ہونی چاہیے، باقی تمام کے تمام جتنے بھی حکمران تھے ان سے بھی ہونی چاہیے۔ الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سربراہ کے طور پر کسی کو بھی گفٹ دیا جاتا ہے، اور اگر یہ تحفہ پاکستان کے سربراہ کے طور پہ دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں تو اب قانون کے اندر ترمیم آ جانی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک میوزیم یا عجائب گھر بنا دیا جائے، جہاں پتہ چلے کہ کون سے ملک نے کس سال کس ٹائم پر کس سربراہ یا وزیر کو کیا تحفہ دیا تھا، اور پاکستان کے اسٹیٹ کی جو دوستیاں ہیں، جو بردرلی ریلیشن شپس ہیں مختلف ممالک سے، ان کی عکاس یہ چیزیں بنے۔ لیکن اس طرف کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا، بہت ساری سجیشنز تو آتی رہتی ہیں، لیکن ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد ہم ایک اور اہم موضوع کی بات کریں گے جو زبان زد عام ہے، اور وہ ہے آرمی چیف کی تقرری کی بات۔ اس کے بارے میں ایک اور کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اندر صداقت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اپنے دوسرے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ آرمی چیف کی تقرری اور تعیناتی کے حوالے سے ایک بار پھر رومرز بڑھنے لگی ہیں، ایک بار پھر خبریں گردش کرنے لگی ہیں، اور ان خبروں کے اندر کچھ صداقت اور کچھ جھوٹ، یعنی کچھ سچ کچھ جھوٹ کو ملانے کی بار بار کوشش جاری ہے۔ یہ حکومت کا آرمی ایکٹ 1952 کے اندر ترمیم کرنے کا فیصلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس کے اوپر بہت ساری چہم گوئیاں بھی جاری ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ سچ کی بھی ہیں۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 176A کے اندر ری اپوائنٹمنٹ کے لفظ کو تبدیل کر کے ریٹینشن کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ترمیم کی گئی تھی اس کے اندر ری اپوائنٹمنٹ کی بات تھی، اور یہ ری اپوائنٹمنٹ 2020 کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے کہنے پر ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ بیسیکلی شامل کیا تھا۔ وزارت دفاع سمری بھیجتے ہیں اور وزیر اعظم دستخط کرتے ہیں، صدر منظوری دیتے ہیں، اور ترامیم کے بعد وزیر اعظم ایک لائن کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے تھیں، لیکن ابھی میرے سامنے تھوڑی دیر پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور وہ کہتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر کہ سینئر کیبنٹ ممبر ٹولڈ می دیٹ اٹ از اے 3 to 4 month document that is in continuum of the earlier discussion on the amendment in 1952 Army Act. He said it is not being considered and is not on the agenda. سولنگی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صبح سے تو خبریں چل رہی ہیں کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں نے اس میں حوالہ دیا ایک سینئر کیبنٹ ممبر سے جو میری گفتگو ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی اپنا نام ظاہر کرنے کی، تو ظاہر ہے میں نام نہیں بتا رہا، لیکن یہ ان کا موقف ہے، اور یہ بات ایک رپورٹر کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر درست ہے۔ اچھا، کہ ایسا کوئی اس وقت ایسا کوئی منصوبہ یا سوچ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کاغذ جو کہ ایک اچھے صحافی کو ملا یہ جھوٹا ہے۔ اچھا، کاغذ ایسا بالکل ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 3-4 مہینے پہلے اس طرح کی کوئی خواہش ہو کہ اس طرح کا کام کرے، لیکن جو سارا جو مشاورت کے یہ جتنے دور ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر تمام متعلقہ جو فریق ہیں ان سے، اس کے بعد اب یہ اس طرح کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ میرے خیال میں آدھا سچ ہمارے کیبنٹ ممبر نے بتایا، اور باقی جو ممکنہ طور پر سچ ہو سکتا ہے جو میرا اپنا ذہن کام کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ممکن ہو۔ 1952 ایکٹ میں ترمیم آپ کو یاد ہوگا، جب سپریم کورٹ نے کافی چکر دلوائے تھے، خان صاحب نے اپنے لیٹر پیڈ پہ ایکسٹینشن دے دی تھی جس کا کوئی روایت نہیں تھی،
तो वो ज़ाहिर है अनाड़ी लोग आते हैं तो फिर इस तरह की गलतियां होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आधा सच ये है, जो रिपोर्टर को जो कागज मिला है बिल्कुल असली है, उसमें इस तरह के कोई मंसूबे होंगे, ख्याल होंगे। लेकिन अब जो है ना, वो बहुत सारा पानी जो है वो पुल से गुजर गया है, तो अब इस तरह का कोई इम्कान नहीं है, ना तोसी का ना कोई। हाँ जी, यानी कुछ सच है और कुछ सच जो है वो शायद माजी का है, और अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद होंगे, टीम हमारे साथ फोन लाइन पर ठीक है। मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे बार बार एक अजीबो गरीब सा हिजानी कैफियत पाकिस्तान के अंदर क्रिएटेड है। इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा बोला कि जी चीफ ये लोग जो भी लगाएंगे वो ना मंजूर होगा। आज वो कहते हैं हम अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। कोई भी जो चीफ आएंगे वो अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ तो ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे, इदारे के ख़िलाफ़ भी नहीं जाएंगे और कौम के ख़िलाफ़ भी नहीं जाएंगे। ताहिर अशरफी साहब, आपको ये चेंज इन स्टैंस या चेंज इन हार्ट लगता है, या फिर बात वही है, लफ्ज़ दूसरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान की फौज का जर्नैल लगना है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा जर्नैल हैं, जो जनरल साहिबान हैं, वो मेरे और इमरान खान साहब से ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। हमें इस बात का एहसास रखना चाहिए कि एक पाकिस्तान की जामिन पाकिस्तान की फौज, उसका कायद आ रहा है, उसका भी नाम भी सामने नहीं है कि कौन है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल बात की वो काबिल अफसोस बात है कि जी वो पहले से ही कह रहे हैं जी वो जो आएगा वो मुझे नाअहल करने आएगा। भाई, आपको नाअहल अदालतों ने करना है, आर्मी चीफ ने नहीं करना है, या आपको नाअहल ना करना है तो वो भी अदालतों ने करना है। दुख की बात ये है कि जिस अंदाज से आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन को मौजू बनाया गया है, और मैं हल्फन कह सकता हूं कि बाज उनमें ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि ब्रिगेडियर का रैंक क्या होता है, मेजर जनरल का रैंक क्या होता है, कर्नल का रैंक क्या होता है, वो भी तबसरे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब ये फैसले करेंगे पाकिस्तान की उस अजीम फौज के हवाले से जिस पर पूरी उम्मत फख्र करती है। हमें अपनी फौज पर फख्र है। जो भी चीफ आएगा, जो भी होगा, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा ना। और इसी तरह मैं ये भी आज चूंकि मैं अरब इस्लामी दुनिया का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी के मामलात हो या हमारे दाखिली मामलात हो, कोई दोस्त मुल्क उसमें मुदाखलत नहीं कर रहा। ना कोई दोस्त मुल्क किसी के लिए कह रहा है, ना कोई दोस्त मुल्क किसी की मुखालफत कर रहा है। ये एक तमाशा बना दिया है अजीबो गरीब। आपने खड़े हो जाते हैं आप कंटेनर पे, जिसका दिल चाहता है। क्या जो इल्जामात इमरान खान साहब ने जनरल फैसल पे लगाए, ब्रिगेडियर फहीम पे लगाए, उससे पहले अपना जो है लोगों पे लगाए, किसी एक का आज तक सबूत पेश कर सके हैं वो? एविडेंस तो पूरी आलमी दुनिया मांग रही है ताहिर अशरफी साहब, लेकिन अभी तक एविडेंस नहीं मिल रहा। लेकिन ताहिर अशरफी साहब, आपने पीटीआई की हुकूमत के साथ बड़ी कुर्बत से काम भी किया, मतलब करीबी तौर पर काम भी किया, हुकूमत का हिस्सा भी रहे। आपके ख्याल में उस टाइम के इमरान खान में टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस और आज के इमरान खान की टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इतना फर्क क्यों है? आप उस वक्त सुने ना, उस वक्त तो इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के कसीदे इतने पढ़ते थे कि सफात ही खत्म हो जाते थे। और आज कहां से शुरू हुए? जानवर से शुरू हुए, मीर जाफर से शुरू हुए, कहां पे पहुंच गए। और अब कभी वो कहते हैं मैं पिंडी आना चाहता हूं, कभी वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूं, कभी वो आर्मी चीफ को निशाना बनाते हैं। वो उन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि पाकिस्तान के हसास तरीन इदारे को के सरबराह को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौम को मालूम होना चाहिए कि अरशद शरीफ को कत्ल के बाद एक प्लानिंग थी पाकिस्तान के अंदर कि आपने इसका इल्जाम इदारों पे लगाना है और फौज पे लगाना है। किसने प्लानिंग की ताहिर अशरफी साहब आपकी नजर में? जी, किसने प्लानिंग की आपकी नजर में ताहिर अशरफी साहब? ये पाकिस्तान जी जी पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है। इमरान खान साहब
मैं आज दावे से आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ कि क़यामत की सुबह तक इमरान खान साहब शवाहिद नहीं पेश कर सकेंगे कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो जनरल फैसल ने या शहबाज शरीफ ने या राणा सनाउल्लाह ने करवाया है। ठीक, अच्छा, अजीब बात है, अजीब। अब जिस तरह उनका ये चल रहा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे दुआ करती है पुरअमन तरीके से ये लॉन्ग मार्च खत्म हो। आज पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने अपील भी उनसे की है, कल कोई हादसा हो जाए, कोई शरारत कर दे, क्या करेंगे? आपको ख्याल आना चाहिए, आपने लोगों को रोड आप ब्लॉक करते हैं, लोगों को भी तकलीफ में डाला हुआ है, और अगर बगैर सोचे समझे आप इल्जाम लगा देते हैं। भाई आप पंजाब में हुकूमत किसकी है? पंजाब में हुकूमत है तारीख इंसाफ की, परवेज इलाही साहब के इत्तेहादी हैं। ताहिर शफी साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट बेपनाह सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जो हैं उस जगह पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है अभी, ब्रेक के बाद फिर हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे कि जो कंट्रोवर्सी थी इस बार आज इमरान खान साहब ने कहा है कि एक तो हम आर्मी की चीफ वाली बात के से पीछे हट गए, दूसरा हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा वो पुरअमन होगा, आइन के ऐन मुताबिक होगा, कानून के अंदर अंदर होगा। इज देयर अ चेंज ऑफ हार्ट और नॉट? एक ब्रेक के बाद नज़ीर लगारी साहब और हारिस नवाज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं। रोज नई बात सामने आती है। आज इमरान खान साहब ने कुछ फरमाया, जरा वो सुनिएगा पहले। ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खान साहब की ये वाली खबर तो पहले सोलंकी साहब ने नलिफाई कर दी है, रद्द हो गई एक तरह से कि कोई तरमीम हो रही है। लेकिन ब्रिगेड साहब, इस शॉट के अंदर आप ये जरा इस बात पे अगर तवज्जो करें कि वो कहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने आना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने लेकर आना है। मतलब उनसे बात हट गई है जिन्होंने आना है। ये अच्छी बात है? आई थिंक चलें, एटलीस्ट इट इज मच बेटर कि अभी एक कंट्रोवर्सी खत्म हो गई अननेसेसरी। और सेकंड अनिका, एक देखें, मैं आर्मी से हूँ, मुझे पता है जब आर्मी चीफ जो भी बनेगा वो ही मोर वरीड अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान अवाम, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी की ऑपरेशन ट्रेनिंग रेडीनेस, उसके बाद सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत रियासत के साथ जो आइन कानून इजाज़त देता है। ये पहले हो चुका है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि इसको लगाएं। सारे मेरिट पे बराबर हैं, जिसको भी लगाएंगे उसकी ओरिएंटेशन ही टुवर्ड रियासत और आर्मी, ये दो ओरिएंटेशन है और इस पर कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो एक अभी बात सोलंकी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ये ठीक है कि मैंने टीवी में शायद सुना है कि वो अभी ऐसी बात नहीं, लेकिन ये करने की जरूरत क्या थी इस मौके पर? देयर वाज नो नीड, बिकॉज आई फील ऐसी चीज़ें इस वक्त इस असेंबली में जानी ही नहीं चाहिए। जब तक एक प्रॉपर असेंबली हो, ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, बैठ के थ्रेश करें, डिस्कस करें एंड गिव बेटर लेजिस्लेशन। नहीं आई ब्रिगेड साहब, नहीं ये बात असेंबली में तो नहीं अभी आई, तक नहीं आई, नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आनी ही नहीं चाहिए ये। अभी इसको बिल्कुल इशू को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है? जब नई गवर्नमेंट बनती है उस पर मिल के ऑपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के जो भी डिसाइड करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की, आर्मी की बेहतरी के लिए वो करें। लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्लेमिंग है ना, ये डीजीआई के वो जो इस वक्त सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात करना, ये बहुत तकलीफ दे है। सही, ठीक है। ऑनेस्टली आई थिंक चले विल डिस्कस इन सम अदर मौके। ठीक है, सही। अच्छा लगारी साहब, एक बात तो तय हो गई और खान साहब ने कह भी दिया कि हम इस मैटर से पीछे हट रहे हैं। जितने भी चीफ आएंगे, जितने टॉप 4 के जनरल्स हैं, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर पेट्रियाटिक, दे आर पीपल दैट हैव सर्व्ड दिस नेशन। लेकिन खान साहब ने एक और बात भी कही है साथ ही साथ, वो कहते हैं लॉन्ग मार्च पुरअमन होगी, लॉन्ग मार्च आइन और कानून के दायरे के अंदर होगी।
اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے چاروں اطراف خان صاحب کی حکومت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ ملاقاتوں کی بات بھی، مذاکرات کی بات بھی آئی تھی جس کو حکومت نے تو رد کر دیا، لیکن خان صاحب نے یہ ہنٹ دیا کہ ہمیں مذاکرات کے لیے اپروچ کیا گیا بٹ وی ریفیوزڈ. اچھا بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں جو وہاں تھے تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں لاہور میں. جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو یہ رات کو 12 بجے تک مصروف رہے. 12:30 بجے مذاکرات ہونے تھے تو پھر ان کے لوگ گئے، مذاکرات ہوئے تو پھر وہ فیل ہو گئے. جو چیزیں یہ چاہتے تھے اس طرح سے چیزیں نہیں بن سکی تھیں. یہ صرف ایک بات کے لیے میرے خیال میں زیادہ انٹرسٹڈ رہے ہیں ہمیشہ کہ امپائر انگلی اٹھا دے، بس ان کا اور کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ امپائر کہاں سے انگلی اٹھایا؟ اس نے ساری کی ساری انگلیوں کو طرف پہلے ہی خان صاحب نے خود اشارے کر دیے تھے کہ ہمیں یہ بھی نہیں قبول، یہ بھی نہیں قبول. اچھا ہم ایسے پروگرام کرتے ہوئے پہلے وہ ساری کی ساری چیزیں چلا تو دیں کہ بھائی یہ پہلے فیصل آباد میں انہوں نے یہ کہا، اسلام آباد میں انہوں نے یہ کہا، لاہور میں انہوں نے یہ کہا، شاہدرہ میں انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد یہ کہا، حملے کے بعد یہ کہا، پھر مقدمے میں نام ڈالنے کے لیے یہ کہا. کون سی چیز ہے، کون سا وقت ہے جو آج یہ جو پارسا بن کے گنگا نہا رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو فوجی جنرلوں کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے رہے نا کہ کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے، اور جو جس کو وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا. یعنی اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو ہم اس پر کوشچن نہ کرتے، ہم کہتے ہیں بھئی ان کی پسند کی کوئی ہیں تو ان کو بھی لگا دیا جائے، ہمیں اس سے کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ان کی پسند کن کے ساتھ ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں جو ان کی پسند سے نہیں ہوں گے وہ محب وطن ہی نہیں ہوں گے. اب یہ سوال تو کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے نا. ایک عام آدمی، کامنر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آ کر سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے کتنے پروسیس سے گزر کر وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا، پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے پھر لیفٹیننٹ بنا، پھر وہ جو ہے کیپٹن بنا، پھر میجر بنا، پھر لیفٹیننٹ کرنل بنا، کرنل بنا، بریگیڈیئر بنا، میجر جنرل بنا، جنرل لیفٹیننٹ. یعنی اتنے سارے پروسیس میں دام ہر موج میں ہے، حلقہ ہے صدقہ میں نہنگ. دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اس وقت تک تو ہمیں یہ اگر ایسے آپ نے جنرل بغیر کسی پروسیس کے لگا دیے تو آپ سوال اٹھائیں. اگر ان کا سسٹم ایسا کمزور ہے کہ ایسے میں کوئی محب وطن نہیں، غیر محب وطن بھی اگر اس پورے کے پورے پروسیس میں سے گزر کر آ سکتا ہے پھر تو آپ سے بات ہونی چاہیے، پھر سب سے بات ہونی چاہیے. اور پھر یہ اس کو کوئی جواب بھی نہ دے، اس کو تو یہ تو عجیب ہی بات تھی. تو میرے خیال میں نہ تو کوئی لاجک پرویل کر رہے ہیں نہ کچھ بھی. خان صاحب کو ایک بات کا احساس ہو گیا ہے کہ لانگ مارچ فیل ہو گیا ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشن، انٹرسٹ سارا لوز ہو گیا ہے، لوگ نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کو وہ رومانس ٹوٹ چکا ہے جو عمران خان صاحب کا کہتے ہیں. وہ انہوں نے بلکہ خود توڑا ہے نا. انہوں نے کہا کہ وہ سازش والا بیان یا امریکہ. میرے پاس 30 سیکنڈز رہ گئے. سولنگی صاحب کلوزنگ ریمارکس. یہ واقعی میں پاپولرزم ٹوٹ گیا. خان صاحب تو بڑے پاپولر، نمبر 1 پاپولر لیڈر پاکستان کے. ان کے لانگ مارچ، ان کے دھرنے، ان کے جلسے تو فیمس ہیں. نہیں، ان کا پاپولزم ختم نہیں ہوا. جن سوشل کلاسز میں وہ پاپولر تھے وہ آج بھی ہیں، وہ نہیں ختم ہوا. البتہ ان کو اب یقین دلا دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی بلڈ شیڈ اور جو پرتشدد جو کاروائیاں ہیں جو پہلے وہ کرتے رہے ہیں 2014 اور 16 میں، اس کی اجازت نہیں ملے گی. وقت سے پہلے الیکشن نہیں ملیں گے. آرمی چیف کی تعیناتی میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. مرتضی سولنگی صاحب تھینک یو ویری مچ. نذیر لگاج صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب تھینک یو. طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اللہ حافظ. ناصر.